हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आम आलोचना करुँच प्रबंध साहित्यर इतिहास एवं ये जो प्रबंध साहित्यर इतिहास आम ताको क्लास करुँच भल भाव बुझी बुझी धीरे धीरे जाऊँच तो आज आम आलोचना करवा प्रबंधर श्रेणी विभाग अर्थात जो प्रबंध लिखा जाए प्रबंध को केते भाग श्रेणी विभाग कर तो गोटे पर गोटे आम आलोचना करवा देख विभिन्न समालोचक प्रबंध को विभिन्न आभिमुख्य विचार करने को जाई प्रबंधर श्रेणी विभाग कर इंग्राजी साहित्यर ख्यातनामा प्राबंधिक होती बेकेन निज प्रबंध गुड़िकर स्वरूप और प्रकृति दृष्टि सेगुड़िकर विभागीकरण कर प्रथम बेकेन बेकेन कौन कर देखा ना बेकेन निज प्रबंध गुड़ी मुख्यतः दुईटी श्रेणी में विभक्त कर मन रखि प्रबंध को बेकेन केते भाग विभक्त कर दुई भाग कौन कौन ना सिविल और मोराल सिविल मोराल राजनैतिक और शासन संक्रांतीय प्रश्नवाची को केन्द्र कर जो प्रबंध गुड़िक कौन है से राजनैतिक चिंताधारा अनुप्रेरित हो संप्रसारित होती प्रबंध गुड़ी को से सिविल आख्या जापार बेकेन प्रबंध को दी भाग विभक्त कर प्रथम हूँ सिविल आ गोटे हूँ मोराल सिविल कौन ना जो गुड़िक राजनीति संक्रांतीय राजनैतिक चिंताधारा उपर आधारित राजनीति को केन्द्र कर जो प्रबंध गुड़ी को से रचना कर ना देले कौन ना सिविल प्रेम विवाह पितामाता समस्या और शिशु संपर्कित व्यक्तिगत विषय को केन्द्र कर लिखित विषय गुड़ी को से मोराल प्रबंध नाम नामित कले तो देख राजनीति को लेकिन जी से लिखिले आम कौन कहले सिविल एवं जो प्रेम हो कि विवाह हो पितामाता हो शिशु हो ये सब विषय को लेकिन जहाँ लिखिले तार ना देते मोराल प्रबंध ठीक अच्छे देखने बेकेन दी भाग देखिए समालोचक आर जे रिज किए समालोचक आर जे रिज इंग्रेजी प्रबंध साहित्य संपर्क में आलोचना करने को जाई बेकेन प्रबंध उपरे वांछित आलोकपात से किए ना आर जे रिज बेकेन तांकर प्रबंध गुड़ी को कहीं सिविल और मोराल ये दुईटी श्रेणी में विभक्त कर रिज तद संपर्क में निजर अभिमत से पुणी कहते जे बेकेन एपरी केतेक प्रबंध अच्छी जो गुड़िक यह दुईटी श्रेणी मध्य कौन गोटे श्रेणी में अंतर्भुक्त कर से कहले केते देख दी श्रेणी बेकेन इंग्राजी साहित्यर दी भाग में प्रबंध को विभक्त कर मोराल सिविल किंतु आहरी आर जे रिच कहते आहरी एमती किसी प्रबंध अच्छी जी कि दुईटी श्रेणी बाद तो आहरी किसी कौन लिखिदे पारि था देखिए हग वाल्कर कौन कहते सी कौन कहते ना विषय वस्तु और आभिमुख्य दृष्टि ये कौन कर विषय वस्तु और आभिमुख्य दृष्टि पाश्चात्य समालोचक मैंने प्रबंध को विभिन्न श्रेणी में विभक्त कर ह्यूग कौन कर ह्यूज उआंकर लिखित कौन इंग्राजी प्रबंध और प्राबंधिक गोटे ग्रंथ अच्छी कौन ना प्रबंध इंग्राजी प्रबंध और प्राबंधिक किए लिखिं ना ह्यूग वाकर कौन वाकर लिखिं ना पुस्तक प्रबंध को दुईटी श्रेणी में से विभक्त कर आभिमुख्य विभिन्न प्राबंधिकर मूल्यांकन कर उक्त पुस्तक उपक्रम लेखक लिखिं कौन लिखिं देख इन द लास्ट रिसोर्ट वी मे रेड्यूस एसे टू टू क्लास एसे फॉर एक्सीलेंस और द कंपोजिशन सीधी बाहर गोटे कौन एक्सीलेंस गोटे कंपोजिशन टू व्हिच कस्टम हैज assigned the same name but which agree only being comparatively short for it necessary to rule out the essay concerning human understanding and in being more or less incomplete अर्थात से कौन कहते देख सी जो प्रबंध को सी जो गोटे बही रही है देखिए इंग्रेजी प्रबंध और प्राबंधिक तो से दी भाग कर गोटे एक्सीलेंस आ गोटे कंपोजिशन तो से कौन कहते देख से कहते जे यही असंपूर्णतार दुईटी कारण रही विद्यमान गोटे हूँ केतेक प्रबंध विषय वस्तुर केवल विहंगावलोकन देखा मिले पुणी केतेक प्रबंध लेखक गोटे विषय केवल गोटे दिग को केन्द्र कर आलोचना करें देख से कहले जो प्रबंध लिखा जाइए केतेक प्रबंध अच्छी माने गोटे प्रबंध पढ़िए विभिन्न दृष्टि तादर थी राजनीति अर्थनीति सब किसी विषय कि आमती किसी प्रबंध थी जी केवल गोटे टपिक उपर कौन कर आलोचना कर गोटे विषय उपर आलोचना कर तो प्रबंधर कथावस्तु मानविक चिंताधारा जेकोसी विभव आधारित हो पारे तो विज्ञान कि दर्शन संपर्कित ऐतिहासिक समालोचनामूलक हो पाए से जो माने प्रबंध लिखाई से विज्ञान थी विज्ञान संपर्कित थी ऐतिहासिक संपर्कित थाए समालोचना संपर्कित थी पारे कि आम देखिपर कौन ना धार्मिक संपर्क में प्रबंध लिखा जा पारि थाए एतद व्यतीत एभली केतेक प्रबंध अच्छी जहाँ निजस्व विशेष साहित्यिक रूप बा शिल्पकलार अनवद्य फरासी भाषा मॉन्टेजों परी इंग्रेजी लेम्बों प्रबंधर एक विशेष स्वतंत्र स्वीकृत होता पारे एक कथा किए कहते ना आमर देखिले किए ना ह्यूज भाषा ठीक अच्छे सी दी भाग गोटे एक्सीलेंस भाव कले आ गोटे कौन कले दुई भाग विभक्त कले गोटे एक्सीलेंस आ गोटे कंपोजिशन तो दी भाग से विभक्त
କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ କଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରିକି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତନ୍ମୟ ଆଉ ମନ୍ମୟ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରାହେଇଛି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ତନ୍ମୟ ଆଉ ମନ୍ମୟ। ଦେଖ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କ'ଣ ତନ୍ମୟ ଆଉ ମନ୍ମୟ। ଦେଖ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ତା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ରୂପ, ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ତା ପ୍ରକୃତିଟା କ'ଣ ନା ତା ନେଚରଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ସେ ତା ବିଶେଷତ୍ୱଟା ହିଁ କ'ଣ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରାଗଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ତନ୍ମୟ ଆଉ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ତନ୍ମୟ ମନ୍ମୟ ବା ତନ୍ମୟ ଦେଖ ତନ୍ମୟ ବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମନ୍ମୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ। ତନ୍ମୟ ସବୁବେଳେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଏବଂ ମନ୍ମୟ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେଉଁଥିରେ ଜାଣିବେ ତନ୍ମୟ କାବ୍ୟରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅବଧାରଣା ନିମିତ୍ତ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅବହିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତନ୍ମୟ ବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ କ'ଣ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଏ କେଉଁଟା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବା ତନ୍ମୟ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ବିଳାସ ନିମିତ୍ତ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ରଚନାରେ ଲେଖକ ପାଇଥାଏ ଲାଞ୍ଛିତ ବାତାବରଣ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ବିଳାସ ନିମିତ୍ତ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଲେଖକ ବାଞ୍ଛିତ ବାତାବରଣ ପାଇଥାଏ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ପରିଚିତ ଓ ସୀମିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ଥାଏ କେଉଁଟା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ପରିଚିତ ଓ ସୀମିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ହେଲେ ହିଁ ଲେଖକଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଚମତ୍କାରିତା ଓ ପୁରଦୃଷ୍ଟି ତଥା ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀର ମାଧୁରୀତାକୁ କଳାତ୍ମକ ପରିପାଟିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିପାରେ। ଦେଖିଲ ଏଥିରେ କଥାବସ୍ତୁ ସୀମିତ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି କ'ଣ କରେ ନା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ବିମୁଗ୍ଧ କରେ, ପାଠକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ହଜାଇ ଦେଇଥାଏ। ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟି ଏଭଳି ଲେଖାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଲେଖକର ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ରହେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବିଷୟ କିପରି ତା'ର ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାରୋହ ସହ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରବନ୍ଧର ମର୍ମବାଣୀ କିପରି ଅନାହତ ରହିବ ତଥା ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିନ୍ୟାସରେ ଭାବ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେଥିପ୍ରତି ବିହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଥିରେ ନା ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ କିଭଳି କ'ଣ କରିବ ନା ବିଷୟ ଉପରେ ଲାଖେଇକି ରଖିବ, କିଭଳି ବିଷୟ ସହିତ ପାଠକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବ ସେହି ବିଷୟରେ କିଭଳି ତା'ର ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାରୋହ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନେକର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବେ ସେ ଚାହିଁ କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଟିକେ ଲେଖିବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯିଏ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ଏଥିରେ ତାକୁ ସବୁକିଛି ମିଳିପାରିବ, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରିବ, ତାକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ମିଳିପାରିବ, ତାକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହାସ୍ୟର ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ଏଥିରେ ତାକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ମିଳିପାରିବ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରିବ, କିଛି ନୈତିକତା ମିଳିପାରିବ, ଏଇଭଳି ଲେଖାଯିବ। ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କମେଡ଼ି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ପରିବେଶିତ କଥାବସ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଗଲା କ'ଣ ଦେଖ ତନ୍ମୟ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ତନ୍ମୟ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମନ୍ମୟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଯେ ଦେଖ ଆମେ କେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛୁ। ପରିବେଶିତ କଥାବସ୍ତୁ ବା ତଥ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ପୁଣି ଆମେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ତନ୍ମୟ କାବ୍ୟ ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ମନ୍ମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତନ୍ମୟ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତନ୍ମୟ ବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବାର କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହେଉଛି ତନ୍ମୟ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ୟାକୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ବିବରଣୀମୂଳକ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ, ଚିନ୍ତାତ୍ମକ, ଯୌକ୍ତିକତା ଆଧାରିତ ଆଉ ସମ୍ବାଦଶ୍ରାୟୀ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଯେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବା ତନ୍ମୟ କାବ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିବରଣୀମୂଳକ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ, ଚିନ୍ତାତ୍ମକ, ଯୌକ୍ତିକତା ଆଧାରିତ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ବାଦଶ୍ରାୟୀ। ତ ବିବରଣୀମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମେ ବିବରଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ପାଇଥାଉ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନ ଆବେଦନ ଥିଲେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲେଖକଙ୍କର ଯାଦୁକାରୀ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ସରସ ସୁଖପାଟି କରିଥାଏ, ସେଥିରେ କିଛି କ'ଣ କରେ ଆମକୁ ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ। ଯୌକ୍ତିକତାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରଧାନ ଆବେଦନ ସେଠାରେ ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ପର୍ଶ ସୁଲଭରେ ଯୌକ୍ତିକତାର ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟକୁ ପାଠକ ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ତାହା କରିଥାଏ। ତ ବିବରଣୀମୂଳକ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ, ଚିନ୍ତାତ୍ମକ ଏବଂ ଯୌକ୍ତିକତା ଆଧାରିତ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା। ଏବେ ଗଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ବୋଲ୍ଟନ୍ ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ଓ ତଥ୍ୟଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ଆମର ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖ ଗଦ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲ୍ଟନ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ସମ୍ବାଦଶ୍ରାୟୀ ତଥ୍ୟଧର୍ମୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଲାଗୁ ହୁଏ। କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
ଶିଳ୍ପକଳା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବିଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବିବରଣୀ ତଥା ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଗଦ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେ ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରେଣୀ ଜାଣିଲେ ତ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଗଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଟେମ୍ପଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜ୍ କ'ଣ କଣ୍ଟେମ୍ପଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜ୍ ବୋଲି କହି ଏହା ପରିସର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିନେଲେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠକୁ କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା କୌଣସି ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲେଖକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଲେଖକଟି ଚାହେଁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାର ସକଳ ଦିଗକୁ ଏଠାରେ ଯେମିତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବି ଏବଂ ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବି ତାର ରୁହେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତନ୍ମୟ ବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିବରଣୀମୂଳକ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ, ଚିନ୍ତାତ୍ମକ, ଯୌକ୍ତିକତା ଆଧାରିତ, ସମ୍ବାଦଶ୍ରୀ ଦେଖିନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ୟାଠାରୁ ଭଲ ନୋଟ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହିଟି ରହିଛି। ଯଦି ବହିଟି ଅଛି ଆପଣ ନେଇକି ନିଜେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ମନ୍ମୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ। ଦେଖ ମନ୍ମୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ରସାଲୋକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଥିରେ ରସ ପାଇବା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଏ ଧରଣର ପ୍ରବନ୍ଧର ବହୁଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିତେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିଥିଲେ କବି ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପାଠକ ପାଠିକା ସହ ଲେଖକର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତି ରସରେ ରସାୟନିତ କରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ପାଠକ ହୃଦୟାନୁଭୂତି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିନି ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛେ। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଲା କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରେ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତି ରସରେ ରସାୟନିତ କରେ। ନିଜ ଅନୁଭୂତିକି ଲେଖେ। ତେଣୁ ପାଠକ ହୃଦୟାନୁଭୂତି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ମନେକର ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିନେ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛ ଯାହାର ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ଥିବେ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଏ ଆମର ବି ଦିନେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଥିଲା ହଁ କି ତ ତା ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ତା ଷ୍ଟୋରି ଅନୁସାରେ ନିଜ ଲାଇଫ୍କି ଯୋଡ଼ିଦେବ। କିମ୍ବା ସେଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସିନ୍, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସିନ୍ ଯାହାର ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ହେଇଥିବ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖକଙ୍କର ସରସ ମନୋଭାବର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଧରଣର ରଚନା ପାଠକ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଉ ହାସ୍ୟ ମଧୁର ଆନନ୍ଦର ଭାବମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲେଖକର ଯେଉଁ ସରସ ମନୋଭାବ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ପାଠକର କ'ଣ ହୁଏ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସେ ଆଉ ହାସ୍ୟ ମଧୁର ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ମନେକର ପିକ୍ଚର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ସିନ୍ ତୁମ ଟିଭିରେ ଚାଲ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଆପକୁ ଆପସ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଚାଲି ଆସିବ। କେମିତି ନା ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ତୁମ ରିଅଲ୍ ନୁହେଁ, ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆସିଯିବ କାହିଁକିନା ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ନିଜକୁ ରଖିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭଳି ଲେଖକ ଓ ପାଠକର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଜନଚିତ ବ୍ୟବଧାନ ଏଠାରେ ଅପସାରିତ ହୋଇ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ବାନ୍ଧବଚିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ କୌଣସି ପରିସୀମାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠକୁ ପରିସୀମାରେ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ତୁଚ୍ଛ ବା ଅବଜ୍ଞାତ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଘଟଣା ବା ପଦାର୍ଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲେଖକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣାର ନିଜସ୍ୱ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏ ଧରଣର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିପାରେ। କୌଣସି ତୁଚ୍ଛ ଅଜ୍ଞାତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମେ ଲେଖକର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥାଉ। ସତ କଥା କାହିଁକିନା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଧର ଜଣେ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଲେଖିବ, ଜଣେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଲେଖିବ, ଜଣେ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଲା କିମ୍ବା ଜଣେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଲେଖିବା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଲେଖିବା, ଏଥିରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେଖିବା ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ହେଇଯିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମେ ଲେଖକର ଅନ୍ତରର ହୃଦୟର ବା ପ୍ରାଣର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତାର ପ୍ରଜ୍ଞା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତାର ଭାବ ଦରକାର। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକ ମନର ଚିନ୍ତା ଆଧାରିତ ଅଟେ, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକର ହୃଦୟର ନିଜସ୍ୱ ଭାବ ଆଧାରିତ। ପ୍ରଥମଟି ମସ୍ତିଷ୍କର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅନ୍ତରର। ତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଖେଳ ହେଉଛି କି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଅନ୍ତରର ଖେଳ। ତ ଦେଖ ମନ୍ମୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକର କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପର୍ଶ ଅତି ହୃଦୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ତାର ହୃଦୟର ସକଳ ବାତାୟନ ଖୋଲିଦିଏ, ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍କପଟ ଭାବର ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ମନ୍ମୟ କାବ୍ୟରେ। ଆମେ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଛି କେଉଁଠିକି ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ତନ୍ମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନ୍ମୟ। ତନ୍ମୟ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ମନ୍ମୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ
ତ ନିଜକୁ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ଲେଖକର ହୃଦୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ଏଠାରେ କବିତା ଭଳି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ବାଙ୍କ୍ମୟ ରୂପ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଗଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ କବିତାର ମାଧୁରୀ ତେଣୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି କ'ଣ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି ଆମେ। ଦେଖ, ରମ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରବନ୍ଧର କ୍ରମ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ବଳୟ। କେଉଁଟା? ରମ୍ୟ ରଚନା। ତ ଅଧୁନା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାଦୃତ ବିଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଟା? ରମ୍ୟ ରଚନା। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦଶକରେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲେ 1701ରୁ କେତେ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଥିବ। ଧର ଜଣେ କହିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ବୁଝିନେବ 1700ରୁ 1800। ଯଦି କହିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ 1700ରୁ 1800, ଜଣେ କହିଲା ଊନବିଂଶ 1800ରୁ 1900, ଜଣେ କହିଲା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ତ କେତେ? 1900ରୁ 2000। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ କୁହାଯିବ ପଛ 100 ବର୍ଷରୁ ଗଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦଶକ ହେଲେ କେତେ? ନା 1710 ପାଖାପାଖି ଏହି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ ଥିଲା ଏବଂ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଇଏ ବେଲ୍ସ ଲେଟର୍ସ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ବେଲ୍ସ ଲେଟର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମାର୍ଟିନ୍ଙ୍କ ପରି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍, କିଏ? ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ସୁଇଫଟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟରେ କିଏ? ନା ମାର୍ଟିନେ, ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ବା ସୁଇଟ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ସୁଇଫଟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତ ରମ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରବନ୍ଧର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏହା କାବ୍ୟିକ ମାଧୁରୀରେ କାନ୍ତ କମନୀୟ କରିଛି। ଏଥିରେ ଲେଖକର ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରିଛି। ରମ୍ୟ ରଚନା ଲେଖକ ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ଓ ମନର କଳ୍ପନାର ଏକ ଲସ୍ୟମୟ ଗିରି ତଟିନୀ ଅଟେ ଏବଂ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସିତ ଝରଣା ପରି ବାଧାହୀନ ଓ ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଲେଖକର ଭାବର ଉତ୍ତରଳ ଧାରା ଆମ ମନକୁ ଆବେଗସିତ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚନା ରୀତି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନପାରିବେ ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆଣିବି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମନ୍ମୟ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ।